हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ अपनी ऑनलाइन क्लास ਵਿੱਚ। गल करते हैं जी आप हाँ शब्द श्रेणियां बारे गल करांगे। शब्द श्रेणियां बारे तुसीं क्लासां तुहानूं मिल ही चुकियां होणगीਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ शब्द श्रेणियां बारे, नाम पढ़नाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण, ये सारियां क्लासां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ बेस तैयार करने वास्ते सी। ਹੁਣ आ जाओ हाई लैवल की क्लास ते आ जाओ। हाई लैवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ भी ਅੱਗੇ क्वेश्चन है ਜਿਹੜਾ, हालांकि क्वेश्चन है ਜਿਹੜਾ क्योंकि ਤੁਸੀਂ विद्यार्थी सारे तरह ਦੇ बैठे ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿਆਰੀ कर रहे हैं, उन्होंने ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ नाम पढ़नाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण ਇਹਨਾਂ ਦੇ बेस बारे नहीं पता ਹੁੰਦਾ है ना। मैं इस करके क्लासां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਵਾਤੀਆਂ, ਉਹ मैं रीड ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਆ ਲਾਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋ ਵੀ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਨੇਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਲੱਗ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ? ਨਾਮ ਪੜਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧਕ ਯੋਜਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਆਕਰਨਕ ਪ੍ਰਵਰਗ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਲਿੰਗ ਕਾਰਕ ਕਾਲ ਪੱਖ ਮਨੋਦਸ਼ਾ। ਵਚਨ ਲਿੰਗ ਕਾਰਕ ਕਾਲ, वचन लिंग ते कारक जिहड़ा साडा, हाँ वचन लिंग कारक काल पक्ष मनोदशा। किते पुरख भी लिखिया सीगा, मैं तां लिखता इनू, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, आ भी सही है आ भी सही है, दोनों अलग अलग ही है। ऐ समझ लो भी वचन लिंग पुरख कारक काल पक्ष मनोदशा ये जिहड़ियां ये साडियां व्याकरणक श्रेणियां है जां इन्हां नूं व्याकरणक प्रवर्ग भी आखदे है। दोनों शब्द ध्यान में रखने हैं तुसीं, जरूरी नहीं भी एग्जामिनर व्याकरणक श्रेणियां शब्द ही वरते, व्याकरण प्रवर्ग भी ओह वरत सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जे व्याकरणक इकाइयां किहनूं कहा जाता है? वाक उपवाक ते वाकंश। इन्हां दी क्लास तुहानूं लास्ट विच मिलेगी। ये साडियां हैगियां व्याकरणक इकाइयां। हुण तुहानूं ध्यान दे विच होना चाहिए भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਆਕਰਨਕ ਪ੍ਰਵਰਗ ਆ, ਉਹ ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਕਾਰਕ ਤੇ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਆਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਕਾਰਕ ਕਾਲ ਪੱਖ ਮਨੋਦਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਕਰਨਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨਕ ਪ੍ਰਵਰਗ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, पता होना चाहिए आपां नूं। ते व्याकरणक इकाइयां अगर पूछे भी की है, वाक उपवाक ते वाकंश, ये तीनों साडियां व्याकरणक इकाइयां हैं। लो सब तो पहलां आपां गल करदे हां नाम शब्दां दी। नाम शब्दां बारे क्लास तुहानूं मिल चुकी है जिहदे विच तुहाडा बेस तैयार हो गया। आ जाओ फिर तुहाडे बेस नूं चैक करिए थोड़ा जिहा भी किन्ना कि तैयार होया। व्याकरण दीआं श्रेणियां आपां पढ़दे हां 5, पर अर्थां दे आधार ते मुख्य श्रेणियां बनदियां 2, एक आम एक खास, एक आम एक खास, बस 2 ही बनदियां। अगे की है भी जिहड़ियां आम जां सधारण है ना जिहड़ा नाम, उहदियां अगे 4 उप श्रेणियां बन जांदियां, जाति इकट्ठ पदार्थ ते भाववाची। इस करके की है भी अर्थां दे आधार ते इहदियां जिहड़ियां कुल 5 श्रेणियां बन जांदियां। भी एक तो निजी ਜਾਂ खास नाम एक होगी, एक जातिवाचक नाम जिन्हों आप आम ਜਾਂ सधारण नाम भी कह दें, एक इकट्ठवाचक, एक पदार्थ, एक भाववाची। ये आप 5 ही पढ़ते हैं है ना। वैसे तुसी ध्यान च रखना अर्थां के आधार पर मुख्य श्रेणियां बनदियां 2। आ देखो शब्दावली पढ़ो, इसकी की लिखिया मैं कि 2 मुख्य श्रेणियां ते अर्थां के आधार पर कुल श्रेणियां बनदियां 5। मुख्य श्रेणियां 2 बनदियां, एक निजी ਜਾਂ खास नाम, एक आम ਜਾਂ सधारण नाम। ये मैं तुहानूं जरूरी समझाउणा सीगा। आपां 5 ही पढ़दे हां, कोई दिक्कत नहीं, 5 सही है तुहाडीਆਂ बिल्कुल, पर 5 ਉਹ अर्थां के आधार पर कुल श्रेणियां आ ਜਾਂ श्रेणियां ਜਾਂ कुल श्रेणियां तो 5 ही बनदियां, प्रकार जिन्होंने आप कह दें। पर अर्थां के आधार पर जे मुख्य श्रेणियां पूछे तो मुख्य बेटा जी 2 ही बनदियां, निजी ते खास, आम ते सधारण। बाकी जिहड़ियां 4 तुसीं पढ़दे आ वो इहदा हिस्सा एक आम जां सधारण दा। आ जाओ फिर होर गल करदे आ गल तुसीं क्लीयर रखनी है। हाँ पंजाबी वाक जुगत दे विच नाम शब्द है जिहड़ा ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਰਦਾ है,
ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪਲਸ ਕਰਮ ਪਲਸ ਕਿਰਿਆ। ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਜੋਂ? ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਰਮ ਵਜੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਤਾ ਪਲਸ ਕਰਮ ਪਲਸ ਕਿਰਿਆ, ਕਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਮੂਮਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੜਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਵਾਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜਨਾਮ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ? ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਸਰੇ, ਤੀਸਰੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਰਮ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਕਰਮਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਕਰਮਕ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਆਕਰਮਕ, ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ, ਆ ਨੇ ਅਤੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਆ ਗਏ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਲਓ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੋ ਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰਮ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਮਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਰੋਟੀ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆ ਨੇ ਤੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਆ, ਖੁਆਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਆ। ਲਓ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ? ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕੌਣ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਮ। ਜਾਂ ਕਰਮ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਰਮ। ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਰਮ ਵਜੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ।
ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਿੰਗ ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਵਚਨ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਲਿੰਗ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਵਚਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਦੂਸਰਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕ। ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਕਿਵੇਂ? ਬੱਚਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਓ, ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਓ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਬਦੀਲੀ। ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ, ਰੂਪਾਂਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਪਾਂਤਰਣ। ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਰੂਪਾਂਤਰਣ, ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਜਾਣੀ, ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰਕ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਾਰਕ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਕਾਰਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਕਾਰਕ। ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਵਚਨ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਦੋ ਪ੍ਰਵਰਗਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਵਚਨ, ਇੱਕ ਕਾਰਕ। ਇੱਕ ਵਚਨ, ਇੱਕ ਕਾਰਕ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਉਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਗੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਤੇ ਕਾਰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਗਤ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਕੋਸ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਲਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਗਤ ਲੱਛਣ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਆਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਵਚਨ, ਕਾਰਕ, ਕਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਵਚਨ, ਕਾਰਕ, ਕਾਲ ਤੇ ਲਿੰਗ। ਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਲਿੰਗ, ਵਚਨ, ਕਾਰਕ ਤੇ ਕਾਲ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਗਤ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਗਤ ਲੱਛਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ? ਲਿੰਗ ਹੈ, ਵਚਨ ਹੈ, ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਗਤ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਕੋਸ਼ਗਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਤੋਂ ਕੁੜੀ, ਹਾਂ, ਵਚਨ ਨੀਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕੋਸ਼ਗਤ ਸ਼ਬਦ ਨੀਗਾ, ਕੋਸ਼ਗਤ ਸ਼ਬਦ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੰਡਾ, ਮੁੰਡਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤੁਸੀਂ, ਮੁੰਡੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਗਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਗਤ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਧਾਤੂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੁੰਡਾ, ਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਗਤ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਗ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਲਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਮੁੰਡਾ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਕੁੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਗਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਗਤ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਚਨ, ਕਾਰਕ, ਕਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਹਾਣੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।
ਵਿਆਕਰਨਕ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਂਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਨਾਂਵ। ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਂਵ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਨਾਂਵ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਰੂਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲਿੰਗ ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਲੱਛਣ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਅੰਤਿਕ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਪੁਲਿੰਗ। ਆ ਅੰਤਿਕ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਅੰਤਕ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਾ, ਗੱਡਾ, ਸੋਟਾ, ਮੱਥਾ, ਆ ਧੁਨੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਅੰਤਿਕ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜੀ ਆ ਅੰਤਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਅੰਤਿਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਲਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਲਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿੰਗ, ਤੇ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਚਨ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੁੰਡਾ, ਗੱਡਾ, ਸੋਟਾ, ਮੱਥਾ, ਗੋਡਾ, ਤਾਰਾ, ਖੋਤਾ, ਪਛਤਾਵਾ, ਧੋਖਾ, ਸੋਕਾ, ਬੋਤਾ, ਕੋਠਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਅੰਤਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਸਰ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹ। ਲਓ ਏ ਦੀ ਧੁਨੀ ਆਊਗੀ, ਮੁੰਡੇ, ਏ ਦੀ ਧੁਨੀ ਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਧੁਨੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਦਾਹਰਨ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਈ ਅੰਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀ, ਈ। ਆ ਅੰਤਿਕ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ। ਰੂਪ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੁੰਡਾ, ਗੱਡਾ, ਸੋਟਾ, ਮਗਰ ਆ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜੋ ਆ ਅੰਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਅੰਤਕ ਹੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੱਥ, ਕੰਨ, ਪਹਾੜ, ਊਠ, ਧਰਮ, ਇਹ ਅੰਤਕ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਰੂਪ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਆ ਅੰਤਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਧੁਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆ ਅੰਤਕ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਅੰਤਕ ਨਹੀਂ ਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੱਥ, ਕੰਨ, ਪਹਾੜ, ਊਠ, ਧਰਮ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋਤਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ। लो दो वाक बोलते मैं हाथ धोता मतलब मैं एक हथ धोता, मैं हाथ धोते मतलब मैं दोनों हाथ धोते। हाथी शब्द रहा ना, हथ का बहुवचन हाथी बनता है ना। इवें ही कन्न का भी चलो हो सकता है, जिमें होर भी जिमें शब्द है जोड़े आ धर्म, धर्म जोड़ा है ये भी बहुवचन रूप में आई है ना। सो ये की है, कई शब्द इस तरह के, हालांकि ये सारे शब्द नहीं आपको पता लगते भी सारिਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕੰਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੰਨ ਹੀ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣੂ, ਪਹਾੜ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੀ, ਊਠ ਦਾ ਊਠ ਹੀ। ਬਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਆਪਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਕ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਮੱਥਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੱਥਾ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਮੱਥੇ ਬਣੂਗਾ,
ਮੱਥਾ ਦਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਓ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਆਂਤਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਨਾ, ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਂਤਕ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਆ, ਸ਼ੋਭਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਵਰਖਾ, ਆਸ਼ਾ, ਹਵਾ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਆ ਸਾਰੇ ਬਈ। ਭੂਆ, ਸ਼ੋਭਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਵਰਖਾ, ਆਸ਼ਾ, ਹਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਅੰਤਕ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਮ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲਿੰਗ ਦਾ। ਈ ਅੰਤਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਈ ਅੰਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਅੰਤਕ ਸੀਗੇ। ਉਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਮ ਈ ਅੰਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀ, ਕੁੜੀ, ਗੱਡੀ, ਲੱਸੀ, ਨੇਕੀ, ਛਤਰੀ, ਪੁੜੀ, ਧਰਤੀ, ਚਾਨਣੀ, ਖੋਪੜੀ, ਪੁੜਪੜੀ, ਨੇਕੀ, ਬਦੀ, ਸੱਚਾਈ, ਕਮਾਈ, ਵਧਾਈ, ਸੁਸਤੀ, ਮਸਤੀ, ਇਹ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਈ ਅੰਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆ ਈ ਅੰਤਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ, ਖੰਡ, ਪੀੜ, ਵਾੜ, ਮਿਹਨਤ, ਠੰਡ, ਕੰਧ, ਛੱਤ, ਲੱਤ, ਅੱਖ, ਧੁੱਪ, ਕਰਤੂਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਈ ਅੰਤਕ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਈ ਅੰਤਕ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਅੰਤਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆ ਅੰਤਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਆ ਅੰਤਕ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਈ ਅੰਤਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਆਦਮੀ, ਪਾਣੀ, ਸਾਥੀ, ਹਾਥੀ, ਨਾਈ, ਮਿਰਾਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿੰਗ ਆ, ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆ ਅੰਤਕ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈ ਅੰਤਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਈ ਅੰਤਕ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਅੰਤਕ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਅੰਤਕ ਆ। ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ, ਪੁਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਅੰਤਕ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈ ਅੰਤਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ ਆ ਅੰਤਕ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਮ ਈ ਅੰਤਕ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਆ ਅੰਤਕ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈ ਅੰਤਕ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆ ਅੰਤਕ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ। ਈ ਅੰਤਕ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਅੰਤਕ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਥੀ, ਹਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹਾਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਈ ਅੰਤਕ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਸੁਣ ਲਓ ਉਤਲਾ, ਆ ਅੰਤਕ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈ ਅੰਤਕ ਰਹੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈ, ਹਾਂ ਭੂਆ, ਭੂਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਅੰਤਕ ਆ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਆ, ਭੂਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਆ ਅੰਤਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਅੰਤਕ ਹੈ, ਭੂਆ ਸ਼ਬਦ ਆ ਅੰਤਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਅੰਤਕ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈ ਅੰਤਕ ਰਹੇਗੀ, ਆਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਭੂਆ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਈ ਅੰਤਕ ਰਹਿਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਕ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਈ ਅੰਤਕ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਈ ਅੰਤਕ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਅੰਤਕ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਲਓ, ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗੀ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਈ ਅੰਤਕ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ ਆ, ਹਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਈ ਅੰਤਕ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਦੀ ਧੁਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਅੰਤਿਕ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਥੀ ਨਹਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਅੰਤਿਕ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਥੀ ਨਹਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਗਾ ਨਹਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਅੰਤਕ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਰਡ ਆ ਜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮ, ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਾਮ, 3 ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਤੋਂ ਸੰਤਣੀ, ਚੋਰ ਤੋਂ ਚੋਰਨੀ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਲ ਤੋਂ ਬਾਲੜੀ, ਇਹ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਪੁਸਤਕਾਲਾ, ਪਾਕ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਸਾਬਣਦਾਨੀ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਕੋਈ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ, ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਗਵਾਨ, ਘਰ ਤੋਂ ਘਰਾਣਾ, ਤੋਪ ਤੋਂ ਤੋਪਚੀ, ਸੁਰਮਾ ਤੋਂ ਸੁਰਮਚੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਵਿਆਕਰਨ ਲਵਾਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਵੀ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਚੱਲ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ, ਚੱਲ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਚਲਾਣਾ। ਕੁਰਲਾ ਤੋਂ ਕੁਰਲਾਹਟ, ਚੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾ, ਗਿਰ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ, ਪੱਥ ਤੋਂ ਪਥੇਰਨ, ਜਣ ਤੋਂ ਜਣੇਪਾ, ਚਮਕ ਤੋਂ ਚਮਕਾਰਾ, ਲਿਖ ਤੋਂ ਲਿਖਾਰੀ, ਵਸ ਤੋਂ ਵਸੋਂ, ਮਿਣ ਤੋਂ ਮਿਣਤੀ, ਗਿਣ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ, ਲੜ ਤੋਂ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਣੇ ਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰੀ, ਅਸਲ ਤੋਂ ਅਸਲੀਅਤ, ਸੌਖਾ ਤੋਂ ਸਖਿਆਈ, ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਵਾਤੀਆਂ ਮੈਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ, ਘਟੀਆ, ਅਵਾਰਾ, ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੂਮ, ਨੀਵਾਂ, ਮੂਰਖ, ਪੀਲਾ, ਅਮੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੰਮ, ਲੈਕਚਰਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਿਓਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੇਜਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਔਖਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣਾ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤੂ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਖੁਦਾ, ਅੱਲਾ, ਗੋਡ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਪੁਲਿੰਗ ਰਹੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਵਰਜਨ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ, ਪੁਲਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋਈ, ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ, ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਅੱਡ ਹੋ ਤਾਂ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਬੋਧਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਜਾਂ ਨਿਰਾ ਜਾਤੀ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣੀਆਂ। ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਲੁਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਨਿੱਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ।
ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਆ ਗਏ। ਸਤਲੁਜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆਇਆ। ਹਰ ਜਾਤੀਬੋਧਕ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਤੀਬੋਧਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੇਜਾਨ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਇਹ ਜਾਤੀਬੋਧਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣੂਗਾ। ਅਗਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੂਹੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੇਕੀ, ਆਦਤ, ਧਰਮ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਨੇਕੀਆਂ, ਆਦਤ ਦਾ ਆਦਤਾਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਧਰਮਾਂ। ਇਹ ਜਾਤੀਬੋਧਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਨੇਕੀ, ਆਦਤ, ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵਵਾਚੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਾਤੀਬੋਧਕ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਤੀਸਰਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਜਾਤੀਬੋਧਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਸਮੂਹ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਾਤੀਬੋਧਕ, ਪੰਛੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜਾਤੀਬੋਧਕ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਪੰਛੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਾਤੀਬੋਧਕ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀਬੋਧਕ ਨਾਮ ਦੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਵਚਨ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਰੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਭੇਡਾਂ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਸਮੂਹਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਭੇਡ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਖੜੀ ਵੀ ਭੇਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਬਣਾ दो, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ सर पंछियाँ शब्द हो गया, अब इसका समूह बन गया, अब ये तो समूहवाची हो गया। ना मुन्ना ना, ऐसे नहीं करना है। किवें करना है? जिवें डार शब्द है जिहड़ा ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਮੂਹਵਾਚੀ। डार ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। डार ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਛੀ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਪੰਛੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆ, ਪੰਛੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਸਮੂਹਵਾਚੀ। ਪੰਛੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਤੀਬੋਧਕ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਹਾਥੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਥੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਥੀ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਰੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਰੁੱਖਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਰ ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ। ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਜਾਂ ਇਕੱਠਵਾਚੀ, ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਮੇਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਮੂਹ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਮਾਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਹਿ ਲਓ। ਟੀਮ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਵੱਗ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੇੜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਡਾਰ ਹੋ ਗਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ। ਝੰਗੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਝੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੁੱਖਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਝੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਚੱਠਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹੋ ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚੱਠਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ। ਸਿਰਫ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਮਿਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਜਾਂ ਇਕੱਠਵਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਭਲਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ। ਭਲਾ ਲੋਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛੇ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਦਾਰਥ ਬੋਧਕ, ਨਾਪੀ ਤੋਲੀ ਜਾਂ ਹਾੜੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਘੇਰੇ, ਸਥਾਨ ਘੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਸਤੂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਪੀ ਤੋਲੀ ਜਾਂ ਹਾੜੀ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥ ਬੋਧਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਣ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਲਈਆਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਿੱਟੀ, ਰੇਤ, ਸ਼ੱਕਰ, ਗੁੜ, ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ, ਤੇਲ, ਸੋਨਾ, ਲੋਹਾ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਤੂੜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ 4 ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਹੀਏ ਵੀ 4 ਸ਼ੱਕਰ ਦੇਈ ਮੈਨੂੰ, 15 ਸ਼ੱਕਰ ਦੇਈ ਮੈਨੂੰ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ, 1.5 ਕਿਲੋ, ਪਾਈਆ, ਅੱਧ ਪਾਈਆ ਸ਼ੱਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਪੀ। ਅੰਬ, ਖਰਬੂਜਾ, ਕੱਦੂ, ਪੇਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਬੋਧਕ ਹੈ ਬਈ। ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਬੋਧਕ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬੋਧਕ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਚੌਲ, ਮਾਂਹ, ਮੋਠ, ਛੋਲੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਵਚਨ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਬੋਧਕ ਕੀ ਹੈ? ਚੌਲ, ਮਾਂਹ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂਹ, ਮੋਠ, ਛੋਲੇ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੌਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਐ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚੌਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਚਨ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵਰਤਿਆ ਐਵੇਂ ਵੀ ਚੌਲ ਆਇਆ? ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰੇ ਬਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਨਾਲ ਚੌਲ ਆਏ ਬਹੁਵਚਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਚੌਲ। ਐ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚੌਲ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ, ਐ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਮਾਂਹ, ਮੋਠ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਲੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਵਵਾਚੀ ਨਾਂਵ। ਭਾਵਵਾਚੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਘੇਰਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਬੋਧਕ ਸਥਾਨ ਘੇਰਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਾਵਵਾਚੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਵਵਾਚੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੱਚ, ਝੂਠ, ਧਰਮ, ਕਰਮ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਹਾਸਾ, ਰੋਸਾ, ਸਵਾਦ, ਪਿਆਰ, ਸਨੇਹ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਵਵਾਚੀ ਪੁਲਿੰਗ ਆ। ਕੁਝ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੰਗਿਆਈ, ਵਡਿਆਈ, ਪੀੜ, ਇਹ ਭਾਵਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਆ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਵਵਾਚੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਵਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੁਕਾਵ, ਉਹ ਭਾਵਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ 'ਚ ਆ। ਦੇਖੋ, ਆਦਤ, ਕਿਸਮਤ, ਸਿਹਤ, ਤਾਕਤ, ਬਰਕਤ, ਸ਼ਾਮਤ, ਬੰਦਗੀ, ਦਲੇਰੀ, ਜਵਾਨੀ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਆ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੁਲਿੰਗ ਵੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿੰਗ ਆ। ਗੁੱਸਾ, ਅੰਦੇਸ਼ਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਬੁਖਾਰ, ਸ਼ੋਰ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਵਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਲਓ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਲਦੀ। ਪੜਨਾਂਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਉਵੇਂ ਰੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਲਓ ਠੀਕ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।